ایک ہیلتھی اور انہیلتھی بیہیویئر کیا ہے، کیسے آپ اپنے انہیلتھی بیہیویئر کی پہچان کر کے ہیلتھی بیہیویئر اپنا کے اپنی شخصیت کو گرو کر سکتے ہیں، یہ میں بات کروں گی آج کی ویڈیو میں۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میں ہوں نسیم۔ تو اس ویڈیو کو میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے پارٹ میں میں آپ کو انہیلتھی بیہیویئر پیٹرن بتاؤں گی، اور دوسرے پارٹ میں میں آپ کو ہیلتھی لوگوں کا جو ہیلتھی مائنڈ سیٹ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ بتاؤں گی۔ تو انہیلتھی بیہیویئر کی پہچان کرنا کیوں ضروری ہے؟ انہیلتھی بیہیویئر کی پہچان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں سیلف اویئرنیس آئے، تاکہ ہم اپنی شخصیت کو گرو کر سکیں، تاکہ ہم ہیلتھی بیہیویئر اپنا سکیں۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ انہیلتھی بیہیویئر کیا ہے اور ہیلتھی بیہیویئر کیا ہے، ہمیں پہچان ہوگی، تو ہم انہیلتھی بیہیویئر کو چینج کر کے ہیلتھی بیہیویئر اپنا سکتے ہیں، جس سے ہماری زندگی بہتر ہوگی، ہماری شخصیت بہتر ہوگی، اور ہمارے جاننے والے لوگوں کی زندگی میں بھی فرق پڑے گا۔ اپنے انہیلتھی بیہیویئر کو پہچاننا اور اس کو چینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، جیسے کمپیوٹر کی پروگرامنگ چینج کی جا سکتی ہے، اسی طرح ہمارا دماغ ایک شاندار کمپیوٹر ہے اور اس کی پروگرامنگ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ پرسنل گروتھ میں کام کرنا ہوگا، تو یقین کریں آپ اپنے دماغ کی پروگرامنگ چینج کر سکتے ہیں۔ اپنے مائنڈ کو آپ خود جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے۔ تو جو انہیلتھی بیہیویئر ہوتا ہے، جس میں میں خاص طور پہ کہوں گی کو ڈیپینڈنٹ لوگوں کا یا نارسسسٹ لوگوں کا، لیکن اس ویڈیو میں لیبل نہیں دینا چاہوں گی کہ کو ڈیپینڈنٹ نارسسسٹ اس طرح بہیو کرتے ہیں۔ لوگ لیبل دینا پسند نہیں کرتے، اور نارسسسٹ تو بالکل بھی اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ نارسسسٹ ہیں۔ تو جو میں آپ کو یہاں پر انہیلتھی بیہیویئر پیٹرن بتاؤں گی، یہ بیہیویئر پیٹرن کو ڈیپینڈنٹ اور نارسسسٹ لوگوں میں ہوتا ہے، اور اگر آپ نارسسسٹ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آپ کوائٹ نارمل انسان ہے، اور آپ کا بیہیویئر بھی ہیلتھی بیہیویئر ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ہیلتھی بیہیویئر، ہیلتھی مائنڈ سیٹ اور ہیلتھی لوگوں کے بیہیویئر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور نان ہیلتھی جو مینٹلی نان ہیلتھی لوگ ہیں ان کے بیہیویئر میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کے بیہیویئر کس طرح ہوتا ہے، یہ بتاؤں گی۔ پہلا میں آپ کو انہیلتھی بیہیویئر کا جو سائن بتاؤں گی۔ انہیلتھی لوگ نو کہنے سے ڈرتے ہیں، ان کو نو کہنے سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ان کو جج کریں گے، لوگ ان کو برا کہیں گے، تو اس لیے جہاں ان کو نو کہنا ہوتا ہے وہ وہاں بھی یس کہہ دیتے ہیں، اس بات کے ڈر سے کہ لوگ ان کو جج کہیں گے، لوگ ان کو برا کہیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہر بات میں یس نہیں کر سکتے، کبھی ہمیں نو کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس انسان کو آپ کی نو کی قدر نہیں ہے، اس کو آپ کی یس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ جی، جس کو آپ کی نو کی قدر نہیں ہے، اس کو آپ کی یس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے نو کہنے سے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو جج کریں گے، آپ کو برا کہیں گے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہر وقت یس نہیں کر سکتے، اور جو اچھا ہیلتھی انسان ہے وہ آپ کی نو کی قدر کرے گا، وہ کہے گا اس اوکے اگر تم یہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی نو کو ایکسیپٹ کرے گا، رسپیکٹ کرے گا۔ اور یہ انہیلتھی لوگ ہیں جو جج کرتے ہیں، جن کے سامنے آپ نے 10 اچھائیاں کی ہوں، 10 فیور کی ہوں، لیکن اگر آپ ایک دفعہ نو کہہ دیں گے تو وہ آپ کی اس نو کے پیچھے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو جج کریں گے۔ یہ انہیلتھی لوگ ہوتے ہیں۔ جو ہیلتھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی نو کی بھی قدر کریں گے اور آپ کی یس کی بھی قدر کریں گے، لیکن جو انہیلتھی مائنڈ سیٹ ہے وہ نو کہنے سے گھبراتے ہیں کہ دوسرے ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرا جو انہیلتھی بیہیویئر پیٹرن کا سائن ہے، انہیلتھی لوگ پیپل پلیزر ہوتے ہیں۔ اچھا، پیپل پلیزر ہونے سے میری کیا مراد ہے؟ پیپل پلیزر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے آگے اچھا بننے کے لیے ان کو پلیز کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں دوسروں کو، تاکہ دوسرے ان کو اچھا کہیں، یا دوسروں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، دوسروں کی ججمنٹ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سم ٹائم تو اپنی خوشی کو ختم کر کے خود کو پرابلم میں ڈال کے جو وہ کام نہیں بھی کر سکتے، ایکسٹرا آرڈنری آگے جا کے وہ کام کریں گے، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ دوسرے ان کو اچھا کہیں، تاکہ دوسروں کی ناراضگی سے وہ بچ جائیں، تاکہ
दूसरों की जजमेंट से वो बच जाएं। इसको पीपल प्लीजर कहते हैं, इसको दूसरों को प्लीज करना कहते हैं। और जो अनहेल्थी लोग होते हैं वो दूसरों को प्लीज करते हैं ताकि दूसरे उनको अच्छा कहें, ताकि दूसरे उनकी तारीफ करें, क्योंकि अनहेल्थी लोग अपने अंदर गुड इनफ नहीं फील कर रहे होते। अपने बारे में गुड फील करने के लिए वो दूसरों को प्लीज करते हैं ताकि दूसरे अच्छा कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं मैटर करता हूँ। तो वो अपनी शख्सियत की अच्छाई देखने के लिए दूसरों को खुश कर रहे होते हैं। तो अगर दूसरे कह देंगे अच्छा है तब मैं अच्छा हूँ, वो अपनी अच्छाई अपने अंदर देखने के काबिल नहीं होते, इसलिए वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे उनको अच्छा कहें, तब इसका मतलब है कि वो अच्छे हैं। तो चूंकि पीपल प्लीजर अपने बारे में गुड फील नहीं कर रहे होते तो दूसरों को प्लीज करके वो अपने लिए भी एक फॉल्स इमेज बना रहे होते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों को खुश करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अच्छा हूँ। तो अपना भी उन्होंने एक फॉल्स इमेज बनाया होता है जब वो दूसरों को प्लीज करते हैं। तो अपनी आई एम नॉट इनफ की तकलीफ से बचकर अपना एक इमेज बना लेते हैं कि क्योंकि मैं दूसरों के काम करता हूँ इसलिए इसका मतलब है मैं अच्छा हूँ, जो कि अनहेल्थी बिहेवियर है। क्योंकि आप इंसान हैं तो आप इनफ हैं, आप इंसान हैं तो आप गुड इनफ हैं, आपको किसी को दूसरों को प्लीज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेंटली तौर पे अनहेल्थी लोग होते हैं या जो अनहेल्थी बिहेवियर पैटर्न होता है इसमें वो दूसरों को प्लीज करते हैं। तीसरा अनहेल्थी बिहेवियर पैटर्न, अनहेल्थी लोगों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई सेल्फ बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्रीज से मेरी क्या मुराद है? बाउंड्री से मेरी ये मुराद है कि हर इंसान के इर्द गिर्द खुद को प्रोटेक्ट करने का एक दायरा होना चाहिए। हर इंसान को एक अपने बिहेवियर के अंदर एक दायरा बनाना चाहिए कि ये दायरा है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं और इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और उस दायरे में क्या आता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू नहीं कर सकता, कोई उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, वो मिसबिहेव को टॉलरेट नहीं करेगा, कोई उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई उसकी चीज़ें उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं कर सकता और कोई उसे फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकता। ये इंसान की पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं, इनको पर्सनल बाउंड्रीज कहते हैं। लेकिन अनहेल्थी जो माइंडसेट होता है उनकी कोई पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती, इसीलिए वो विक्टिम की ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई भी उनके साथ बैड बिहेव कर सकता है, कोई भी उनकी इंसल्ट कर सकता है, कोई भी उनको बैड कमेंट्स दे सकता है और यहाँ तक कि वो दूसरों को फिज़िकल मेंटल टॉर्चर करना भी अलाउ कर देते हैं। तो हम लोग जब विक्टिम की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम दूसरों को अलाउ करते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करें, चाहे आपको ये मुश्किल लग रहा हो। लेकिन आप यकीन करें, मैंने भी विक्टिम की ज़िंदगी गुजारी है, मैंने भी मेंटल फिज़िकल टॉर्चर बर्दाश्त किया है, मुझे पता है ये कैसा होता है। और मैं चूँकि विक्टिम कॉन्शियसनेस में थी, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं खुद अलाउ करती थी। अब मैं मेंटली तौर पे सेहतमंद हो गई हूँ। अब आप यकीन करें कि किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे हाथ लगा सके मेरी परमिशन के बगैर। लेकिन जब मैं भी मेंटली अनहेल्थी थी, मेरी कोई सेल्फ बाउंड्रीज नहीं थी और मुझे कोई कुछ भी कह सकता था और मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी कि दूसरे खुद ही मेरा ख्याल करेंगे, खुद ही मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, खुद ही मेरे साथ वेल बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि नहीं, हमें दूसरों को ट्रेन करना होता है कि हमारे साथ कैसा बिहेव करें। इंग्लिश की एक सेइंग है कि वी ट्रेन पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम दूसरों को ट्रेन करते हैं कि हमें कैसा ट्रीट करें। ये सच है, आप यकीन करें, ये सच है। हम ट्रेन करते हैं दूसरों को कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करें। अगर आपकी सेल्फ बाउंड्रीज नहीं होगी, आपकी लिमिटेशन नहीं होगी, तो लोग आपके साथ जो भी चाहे सलूक करेंगे। तो अनहेल्थी जो माइंड सेट है, अनहेल्थी जो बिहेवियर है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। उसमें हम विक्टिम की ज़िंदगी गुजारे होते हैं और उसमें हम दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ जैसा चाहे बर्ताव कर ले। चौथा जो अनहेल्थी बिहेवियर पैटर्न है कि अनहेल्थी लोगों में सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता। सेंस ऑफ सेल्फ क्या होता है? सेंस ऑफ सेल्फ ये होता है कि मैं इंसान हूँ, मेरी एक ज़ात है और मुझे अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। ये सेंस ऑफ सेल्फ होता है। मुझे अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी ज़ात का ख्याल रखना है। ये सेंस ऑफ सेल्फ होता है। लेकिन जो अनहेल्थी लोग होते हैं उनके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता कि मेरी ज़ात है। वो इसी इल्यूजन में रहते हैं कि उनकी कोई ज़ात नहीं है, उनके साथ जो चाहे जैसा बर्ताव कर सकता है। क्योंकि जब आपको सेंस ऑफ सेल्फ ही नहीं होगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे?
حالانکہ سینس آف سیلف نیچرلی تو انسان میں ہوتا ہے، لیکن ہم ایک الوژن میں رہتے ہیں. بچپن میں جیسی ہماری پروگرامنگ ہو گئی ہوتی ہے، یا بچپن میں ہماری ذات کی قدر نہیں کی گئی ہوتی، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر سینس آف سیلف نہیں آتا، جو کہ ایک الوژن ہے. لیکن جب آپ کے اندر سینس آف سیلف نہیں ہوگا تو لوگ جو بھی چاہے آپ کے ساتھ سلوک کریں گے. جب آپ کے اندر سینس آف سیلف نہیں ہوگا کہ آئی میٹر، جب آپ کے اندر سینس آف سیلف نہیں ہوگا کہ میری باؤنڈریز ہیں، جب آپ کے اندر سینس آف سیلف نہیں ہوگا کہ مجھے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، میری ایک ذات ہے جو اس قابل ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، جو اس قابل ہے کہ اس کی باؤنڈریز لگائی جائے اور اس کی باؤنڈریز کا احترام کیا جائے، جب آپ کے اندر یہ سینس آف سیلف نہیں ہوگا تو پھر ہم وکٹم کی زندگی گزاریں گے، اور وکٹم کی زندگی میں دوسرے ہمارے ساتھ جو چاہے کر لیں. پانچواں جو انہیلتھی بیہیویئر پیٹرن ہے، انہیلتھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریئیکٹیو بہت جلدی ہو جاتے ہیں سچویشن کے ساتھ. فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی نے کریٹیسائز کیا ہے یا آپ کے ساتھ شاؤٹ کیا ہے تو آپ فوراً ایجیٹیٹڈ ہو کے، فوراً غصے میں آ کے فوراً ریئیکٹیو ہو جائیں گے، اور فوراً اپنی دلیلیں دینا شروع کر سکتے ہیں، فوراً بحث کرنا شروع کر سکتے ہیں، فوراً اپنی صفائی دینا شروع کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ریئیکٹیو ہو جائیں گے. ریئیکٹیو ہونا یہی ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم بولتی اچھا نہیں ہے، اور اس میں فوراً میں ریئیکٹیو ہو جاؤں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے، یا تمہاری کیا ذات ہے، میرا یا میں ٹھیک بولتی ہوں، یا میں صفائیاں دینا شروع کر دوں. یا اسی طرح بچے تنگ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیوں تنگ کر رہے ہیں، کیا سچویشن ہے، سچویشن کا معائنہ کریں، آپ ریئیکٹیو ہو جائیں اور فوراً ریئیکشن کرنا شروع کر دیں، فوراً غصہ کرنا شروع کر دیں. تو انہیلتھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آبزرو کریں، معائنہ کریں، ہر سچویشن میں سوچ سمجھ کے رسپونڈ کرنے کی بجائے وہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. چھٹا جو سائن ہے انہیلتھی مائنڈ سیٹ کا، کہ انہیلتھی بیہیویئر رکھنے والے لوگ اپنے بیہیویئر سے کانشیس نہیں ہوتے، یا اپنے بیہیویئر سے آگاہ نہیں ہوتے، ان کو اپنے بیہیویئر کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے. انہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ایکسٹریملی انکانشیسلی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی کانشیسلی اویک نہیں ہوتے، یا بالکل بھی ان کا شعور اجاگر نہیں ہوا ہوتا کہ وہ اپنے بیہیویئر پہ نظر رکھ سکیں، اپنے آپ پہ نظر رکھ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. ساتواں جو سائن ہے یہ بھی چھٹے سائن سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیلتھی لوگوں میں سیلف اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اپنی ذات سے اویئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں. سم ٹائم ہم کرنٹ سچویشن میں اگر ریئیکٹیو ہوتے ہیں تو ہم اس سچویشن کی وجہ سے ریئیکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائم آج اگر مجھے کسی انسان نے کوئی بات کہی ہے، مجھے غصہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میرا غصہ مجھے پاسٹ میں کہیں 10 ایئرز اگو یا 20 ایئرز اگو کوئی ٹراما پہنچا ہو، کوئی صدمہ پہنچا ہو، یا میرے ساتھ کسی نے بیڈ بیہیو کیا ہو، وہ ایموشن وونڈ یا وہ زخم ابھی بھی میرے اندر ہو، اور میرے اس زخم کی تکلیف کو ٹریگر کر دیا گیا ہو اب کسی نے، تو میں اس پہ ریئیکٹیو ہو جاؤں. تو یہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اس اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ ریئیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے بارے میں پتہ نہ ہونا، اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس نہ ہونا کہ آپ کون سی بات کیوں کرتے ہیں، کون سی بات آپ کو پسند ہے، کس بات سے آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں، کون سی بات آپ کو بچپن کے وونڈز کی وجہ سے ٹریگر کرتی ہے، وہ کون سے وونڈز تھے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، اب آپ کی کیا مینٹل سچویشن ہے، اتنا آپ ہیلتھی بیہیو کرتے ہیں، کس وقت آپ انہیلتھی بیہیو کرتے ہیں. اپنے بارے میں کوئی بھی سیلف اویئرنیس نہ ہونا بھی انہیلتھی بیہیویئر کا ایک سائن ہے. 8واں سائن ہے فیل سٹک. انہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ زیادہ تر اپنی زندگی میں سٹک فیل کرتے ہیں. انہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوتی ہے، ان کے اندر لائف میں موو آن کرنے کی قوت کم ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی میں فیزز آتے ہیں. سم ٹائم ہماری زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کو وقت کے ساتھ وقت بتا دیتا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ گیٹ along نہیں کر پاتے، تو ہمیں موو آن کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ جاب کرتے ہیں، جاب سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں، سم ٹائم ہماری زندگی میں چینجز آتے ہیں، ہمیں اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں ڈیسیژن میک کرنا ہوتا ہے، کچھ ایون لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، کبھی جاب کو چھوڑنا ہوتا ہے، لائف میں موو آن کرنا ہوتا ہے. لیکن انہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ لائف میں سٹک فیل کرتے ہیں، ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ
फैसले कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। वो अनसर्टेनिटी से घबराते हैं कि अगर मैं यहाँ से मूव ऑन हो गया, सिचुएशन अनसर्टन होगी तो क़यास में या अनसर्टेनिटी में मेरा क्या होगा, और या उनके अंदर फैसले करने की कुव्वत की कमी होती है। और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया होता है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता और वो रिलेशनशिप वर्क भी नहीं कर रहा होता, और वो फिर भी उसी को ड्रैग किए जाते हैं। और इसकी बहुत सारी रीज़न है, और उसमें एक रीज़न ये भी है उनके अंदर फैसला करने की कुव्वत नहीं होती और वो अनसर्टन सिचुएशन से घबराते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब सिचुएशन अनसर्टन हो, क़यास हो, तो वहाँ हमें अपनी रब की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। और यकीन करें, सम टाइम क़यास वाली सिचुएशन, अनसर्टन सिचुएशन आपके लिए ऐसे ऐसे वंडर, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस लेके आती है, ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें लेके आती है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में स्टक फील करते हैं अनसर्टन होने से बचने के लिए, तो उस अनसर्टनिटी में, उस क़यास में अल्लाह पे भरोसा करें। आप यकीन करें, आपको वंडरफुल सरप्राइजेस मिलेंगे। नौवां जो मैं आपको अनहेल्थी बिहेवियर पैटर्न बताऊंगी वो ये है कि अनहेल्थी लोग, अनहेल्थी माइंडसेट रखने वाले लोग दूसरों को पहचानने में बहुत मुश्किल करते हैं। उनको दूसरों को पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि दूसरों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। इंसान, अल्लाह ताला ने इतनी शानदार चीज़ बनाया है कि आप अगर अपने आप को ग्रो करते जाएं तो आप इस सतह पे पहुंच सकते हैं कि अगर आप किसी इंसान से 5 मिनट बात कर लें तो आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये इंसान किस कैटेगरी का है। और यहाँ तक कि आप इतना भी ग्रो हो सकते हैं कि किसी इंसान से बात किए बगैर जब आप उसको देख लें तो उसके देखने के बाद उसकी पर्सनैलिटी का जायज़ा लगा के आप उसको पढ़ सकते हैं कि इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, या किस कैटेगरी का है। इंसान इसके कैपेबल है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग फॉगी होगा, आपका माइंडसेट अनहेल्थी होगा, तो आपको दूसरों को पहचानने में यकीनन दिक्कत होगी। जितना आप पर्सनल ग्रोथ में काम करेंगे, जितना ज़्यादा आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी, उतना ज़्यादा ही आपका माइंड क्लियर होगा और दूसरों को समझने में आपको आसानी होगी। और यकीन करें, दूसरों को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट की बात होती है। 10वां जो मैं आपको साइन बताऊंगी कि अनहेल्थी माइंडसेट रखने वाले लोगों में सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं ख़ुद को कबूल करती हूँ। मुझे बनाने वाले ने जैसा भी बनाया, उसको जैसा बेहतर लगा उसने वैसा बनाया, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को 100% कबूल करती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरे बाल बहुत लंबे घने स्याह होते तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी होती, अगर मेरी आंखें बड़ी बड़ी होती तो शायद मैं ज़्यादा खूबसूरत होती, अगर मेरा कद बहुत लंबा होता तो शायद मैं ज़्यादा हैंडसम होता, अगर आपको इस तरह के ख्यालात आते हैं तो इसका मतलब है आपने 100% ख़ुद को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपकी हाइट छोटी है, आप उसके साथ भी परफेक्ट हैं, आप ख़ुद को एक्सेप्ट करें। आपके बाल छोटे हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाना था वैसा ही बनाया और वैसा ही परफेक्ट बनाया। तो ख़ुद को एक्सेप्ट कर लेने से हमें अपने बारे में डाउट नहीं आते कि मैं ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं जैसा भी हूँ, कुदरत ने जैसा बेहतर समझा मुझे वैसा बनाया और मैं अपने आप को कबूल करता हूँ। जब आप ख़ुद को कबूल करते हैं तो आपकी शख्सियत में एक चार्म आ जाता है, लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और मैं जब दूसरे इंसान से मिलती हूँ तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि इस इंसान ने ख़ुद को अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो ख़ुद को अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं, जो ख़ुद से प्यार करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। उनकी शख्सियत में जो चार्म है वो उभर रहा होता है। अगर आप ख़ुद से प्यार नहीं करते, ख़ुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ख़ुद को प्यार करना शुरू करते हैं, ख़ुद को एक्सेप्ट करें। ये हेल्थी बिहेवियर की तरफ आपका कदम होगा। अब है वीडियो का दूसरा पार्ट, हेल्थी माइंडसेट क्या होता है, हेल्थी बिहेवियर क्या होता है। पहला साइन, जो हेल्थी लोग होते हैं वो ओके होते हैं नो कहने के बारे में। जब उनको यस कहना होता है वो यस कहते हैं, और जब वो कोई चीज़ नहीं कर सकते तो वो नो कह देते हैं, बहुत अच्छे स्टाइल से, बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल से। उनके अंदर ये डर नहीं होता कि लोग उनको जज करेंगे, उनके अंदर ये डर नहीं होता कि लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। उनको जब नो कहना होता है वो बहुत अच्छे तरीके से नो कहते
देते हैं। दूसरा साइन ये है हेल्थी माइंडसेट का कि वो दूसरों को प्लीज़ नहीं करते। जैसे मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि प्लीज़ करना क्या होता है, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थी लोग प्लीज़ क्यों नहीं करते। क्योंकि हेल्थी लोग अपनी स्किन में गुड फील कर रहे होते हैं, उनका बिलीव होता है कि वो इनफ है, उनका बिलीव होता है कि वो गुड हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पेश आती कि वो अपनी खुशियों का मन मार के दूसरों को खुश करें ताकि दूसरे उनको अच्छा कहें तो वो अपने बारे में गुड फील करें। वो अपने बारे में गुड फील कर रहे होते हैं कि वो जैसे भी हैं, और वो दूसरों से आउटसाइड वैलिडेशन की तलाश में नहीं होते, इसलिए वो दूसरों को प्लीज़ नहीं करते। हाँ, जो हेल्थी लोग होते हैं वो दूसरों की हेल्प ज़रूर करते हैं, दूसरों के काम ज़रूर आते हैं और बहुत नाइस लोग होते हैं, लेकिन प्लीज़ करने में और प्लीज़ ना करने में ये फ़र्क है। जब आप प्लीज़ नहीं कर रहे होते तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस की तलाश में नहीं होते। जब आप प्लीज़ नहीं कर रहे होते तो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि दूसरे आपको अच्छा कहें या दूसरे भी आपके काम आएंगे। तो मैं भी पीपल प्लीज़र थी, यकीन करें, जब मैं पीपल प्लीज़र थी तो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती थी कि या तो ये मैं इनके साथ अच्छा काम करूँगी तो मेरे साथ भी अच्छा करेंगे, या मेरी तारीफ़ करेंगे, या मुझे वैलिडेशन देंगे। लेकिन अब मैं दूसरों को प्लीज़ बिल्कुल नहीं करती। मैं दूसरों के काम ज़रूर आती हूँ, और ऐसे लोगों के भी जहाँ मुझे लगे कि मुझे ना तारीफ़ मिलनी है ना बदले में कुछ भी नहीं मिलना, तो तब भी अगर मुझे लगे कि ये इंसान ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करती हूँ, बदले में किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस के बगैर। तो ये होता है प्लीज़ ना करना। और जब भी मैं किसी की मदद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, तो मैं बदले में कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। मुझे अच्छा करना है, क्योंकि दूसरों की मदद करना इमीडिएटली जो आपको रिज़ल्ट देता है वो ये कि आपको खुशी मिलती है। लेकिन जब हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर देते हैं कि आज मैं इसकी मदद करूँगा तो कल को ये मेरी मदद करेगा या कल को ये मुझे अच्छा कहेगा, तो आप उस वक्त जो करंट आपको खुशी मिल रही होती है दूसरों की हेल्प करके, आप उस खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। दूसरों को प्लीज़ करने की नीयत के बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरों की हेल्प करेंगे तो आप उस खुशी को महसूस करेंगे जो उसी वक्त आपको मिलती है दूसरों की हेल्प करने के नतीजे में। तो हेल्थी लोग जो होते हैं वो पीपल प्लीज़र नहीं होते। हेल्थी लोगों की बाउंड्रीज होती हैं जिनको दूसरा वॉलिएट नहीं कर सकता। हेल्थी लोग दूसरों को अलाउ नहीं करते कोई उनकी इंसल्ट कर सके, कोई उनकी चीज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर यूज़ कर सके, कोई उनके साथ बैड बिहेव कर सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको अलाउ नहीं करते, और सिचुएशन ऐसी हो कि वो दूसरों को ना रोक सके तो वो मूव ऑन हो जाते हैं। तो हेल्थी लोगों को अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बाउंड्रीज लगाना आती है। हेल्थी लोग जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, बल्कि वो सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, सिचुएशन का मायना करते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि अनहेल्थी लोगों की तरह जो बगैर सोचे समझे एकदम गुस्से में आके एकदम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और अगर ख़ुद को गुस्सा आ भी गया है तो अपने गुस्से का मायना करेगा कि मुझे ये गुस्सा क्यों आया, क्या मुझे इसी करंट सिचुएशन की वजह से आया, या मेरा कोई पास्ट ट्रॉमा था, मेरा कोई पास्ट वूंड था जो कि ट्रिगर हो गया जिसको मुझे हील करना है। तो हेल्थी माइंडसेट जो है पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते और हेल्थी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं जो उनको कहना चाहिए, वो करते हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हेल्थी लोग भी परफेक्ट होते हैं और वो 100% हमेशा ऑब्ज़र्व करके रिस्पॉन्ड ही करेंगे। लाइफ में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, हेल्थी लोग भी रिएक्टिव हो सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान 100% परफेक्ट है और 100% एक्यूरेट बिहेव कर रहा होगा। मैं अब मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करती हूँ, लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं भी रिएक्टिव हो जाती हूँ, जो कि मैं बाद में ऑब्ज़र्व ज़रूर कर लेती हूँ कि इस टाइम मैं रिएक्टिव हो गई थी या नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना। हेल्थी माइंडसेट रखने वाले लोग कॉन्शियस होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कॉन्शियसली अवेक होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं, उनको पता होता है अपने बारे में, उनको फुली अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो कॉन्शियसली अवेक होते हैं, वो अपने हर एक्ट से कॉन्शियस होते हैं, उनको पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और उन्होंने आगे क्या करना है, और अगर उनसे गलती हो गई है तो इस गलती को ओवरकम कैसे करना है और कैसे सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। उनको आगाही होती है अपने हर एक्ट के साथ। हेल्थी माइंडसेट रखने वाले लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको अपने बारे में अवेयरनेस होती है, अपने फ्लॉज का पता होता है, अपनी क्वालिटीज़ का पता होता है,
اپنے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہوتا ہے، اپنے بچپن کے وونڈس کا ایون پتہ ہوتا ہے، وہ کون سے وونڈس ہیں، ان کو کیسے ہیل کرنا ہے، ان کو اپنے بارے میں بہت زیادہ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے۔ ہیلتھی لوگوں کی زندگی میں اگر سیٹ بیکس آئے، ہیلتھی لوگوں کی زندگی میں ایسی سچویشن آئے جو کہ پسندیدہ نہ ہو، تو وہ ایزیلی موو آن ہو جاتے ہیں۔ ایون اگر آسانی سے نہ بھی ہو، زندگی میں بڑے ڈیسیژن لینے پڑیں جو کہ تکلیف کا باعث ہو، لیکن آگے چل کے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوں، تو ہیلتھی لوگ وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور لائف میں موو آن ہو جاتے ہیں، لائف میں اسٹک فیل نہیں کرتے۔ کوئی ریلیشن شپ ورک نہیں کر رہا، کوئی فرینڈ شپ ورک نہیں کر رہی، کوئی جاب میں مسئلہ ہے، کوئی بزنس میں مسئلہ ہے، کوئی چیز ورک نہیں کر رہی، تو اس میں وہ اسٹک نہیں ہوں گے، فیصلہ کریں گے، موو آن ہو جائیں گے، اور ایسی چیزیں جو سرو نہیں کرتی اس سے لرن کریں گے، خود کو گرو کریں گے۔ ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کا دماغ چونکہ فوگی نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ان کو دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، وہ کم ہی چانس ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے دھوکہ کھائیں۔ دھوکہ پھر بھی سم ٹائم لائف میں مل جاتا ہے، میں کہوں گی کہ 100% انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور 100% ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ دوسروں کو بہت اچھی طرح پہچان لیتے ہیں، دوسروں کا ایجنڈا بہت اچھی طرح پہچان لیتے ہیں۔ ایون کوئی ان کے سامنے بہت ہی پیپل پلیزر بن کے آیا ہے، جو کہ پلیز کر رہا ہے، بہت ہی نائس بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور بہت ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ جج نہیں بھی کرتے، پھر بھی پہچان لیتے، جج نہیں بھی کرتے، نیوٹرل رہ کے دوسروں کا کوئی منفی ایجنڈا ہے، منفی مائنڈ سیٹ ہے، تو اس کو پہچان لیں گے، کیونکہ ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ اپنے آپ سے اویئر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دوسروں کو پہچاننے میں بھی اتنی دقت نہیں آتی۔ 10واں جو سائن ہے ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کا، کہ وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو فلی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو آپ کے پاس دوسروں کو دینے کا پیار ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے جیسے آپ ہیں۔ تو یہ ایک ہیلتھی مائنڈ سیٹ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ خود سے پیار کرتے ہیں، خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ہیلتھی مائنڈ سیٹ رکھنے والے اپنے آپ سے فلی پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہیں، رب نے جیسا بنایا ان کو اچھا بنایا، اس وجہ سے ان کی شخصیت چارمنگ ہوتی ہے اور لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی میری ویڈیو انہیلتھی مائنڈ سیٹ کے بارے میں اور ہیلتھی مائنڈ سیٹ کے بارے میں۔ انہیلتھی مائنڈ سیٹ کی اگر آپ کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں تو اس کے بارے میں شیم محسوس نہ کریں۔ میرے اندر بھی یہ ساری نشانیاں تھیں، انہی سے سیکھ کے، لرن کر کے، گرو کر کے آج میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں۔ تو اگر آپ کے اندر بھی یہ ساری نشانیاں ہیں تو ان سے اویئرنیس حاصل کر کے آپ اس کو ہیلتھی مائنڈ سیٹ میں چینج کر سکتے ہیں۔ اویئرنیس از دا کی، اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اویئرنیس حاصل کر لے ہیں، اور اگر آپ نے اویئرنیس حاصل کر لی تو آپ نے بہت زیادہ انہیلتھی مائنڈ سیٹ جو تھا چینج کر لیا۔ اب آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی انہیلتھی بیہیویئر اختیار کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انہیلتھی بیہیویئر میں اور ہیلتھی بیہیویئر میں کیا فرق ہے، تو اس کو آبزرو کر کے آپ ہیلتھی بیہیویئر اپنا سکتے ہیں۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو اویئرنیس دینا۔ اگر آپ کو اویئرنیس آئے گی اپنے بارے میں تو تب بھی آپ ہیل ہو سکتے ہیں، تب بھی آپ گرو ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کو، خامیوں کو ماننے میں شیم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جسٹ مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ نہیں ہیں، یہ وہ ہے جو ہم نے لرن کیا اپنے بڑوں سے، سوسائٹی سے، اور اس کو ان لرن کر سکتے ہیں۔ اس کو ان لرن کر کے آپ اچھا بیہیویئر، ہیلتھی بیہیویئر لرن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اندر بھی انہیلتھی بیہیویئر کی تمام نشانیاں تھیں، میں نے خود کو ہیل کیا، میں نے خود کو گرو کیا۔ آپ بھی ہیل کر سکتے ہیں، آپ بھی گرو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ آئی لو یو آل۔